عمران صاحب کی کیس کی سماعت ہوئی, آپ نے مفصل وہاں تفصیلی دلائل وغیرہ بھی دی اور پروٹیسٹ بھی اپنا پورا وہاں ریکارڈ کروایا, جس پر منڈے کو اب یہ رنگ دوبارہ ہوگی. آج منڈے کو یہ ہوگا کہ جو آرڈر ہوا تھا 2 دن قبل وہ یہ تھا کہ آج والے دن سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل یہاں پیش ہوں گے عدالت میں, اور اس سے پہلے وہ بشرا بی بی کی بیٹیوں کو سنیں گے اور ایک آرڈر پاس کریں گے کہ کیوں منگل والے دن ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. تو کل نہ انہوں نے ان کو ہیئرنگ دی, نہ کوئی آرڈر پاس کیا, اور آج وہ عدالت میں پیش بھی نہیں ہوئے. تو مکمل طور پر عدالت کے آرڈر کی نفی کی گئی. تو آج ہم نے یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. کل منگل کا دن تھا, بشرا بی بی کی بیٹیاں آ کے کھڑی رہیں, کئی گھنٹے کھڑی رہیں, ان کی ملاقات نہیں ہوئی, نہیں کرائی گئی. تو آج ہم نے یہ معاملہ عدالت کے سامنے رکھا, عدالت سے کہا کہ اپنے آرڈر کی جو ساکھ ہے اس کو بحال رکھیں, اس کا تحفظ کریں. بہرحال آج پیش ہونا تھا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو, وہ نہیں پیش ہوئے. اب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ پیر والے دن وہ بیٹیوں کو سنیں دوبارہ, اور سننے کے بعد ایک ریزنڈ آرڈر پاس کر کے منگل کی صبح یہاں پیش ہوں عدالت میں, اور بتائیں کہ انہوں نے بیٹیوں کو ملاقات کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی, اور اگر نہیں دینی تو اس کی کیا وجہ ہے. تو یہ معاملہ عدالت میں اب منگل والے دن گیا ہے, اور پیر والے دن بیٹیوں کی ملاقات ہوگی. سر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ابھی میں نے ذمہ داریاں نہیں لی, لیکن نیکسٹ کوئی اس طرح کی شکایت نہیں ہے کہ سب کچھ بہتر ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے جی, یہ ایک مذاق بن چکا ہے پورا نظام. ہر دفعہ ہم آتے ہیں اور ہر دفعہ ہم اپنا جو حق ہے, جو آئینی اور قانونی حق ہے, اس کا اظہار کرتے ہیں, اس کا تقاضا ہم کرتے رہیں گے. لہٰذا امید کی بات نہیں ہے, جو کچھ ہمیں ملے گا وہ ہم قوم کے سامنے رکھ دیں گے, جو نہیں ملتا وہ بھی قوم کے سامنے. عدالت میں آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کل 8 گھنٹے آپ انتظار بھی کرتے رہے, عدالت کا نہیں ہوا, یہ درست ہے. کل میں 11 بجے بشرا بی بی کی بیٹیوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ گیا تھا, اور وہاں سے میں تقریباً 8 بجے. جی یہ مقدمہ آپ جانتے ہیں کل عدالت کے سامنے پیش ہوا تھا. یہ بشرا بی بی سے ان کی بیٹیوں کے ملاقات کے حوالے سے ہے, اور کل عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ سنے گا ان کو, اور سننے کے بعد ایک آرڈر پاس کرے گا کہ کیوں منگل والے دن ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. اور آج حکم ہوا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جو ہے خود عدالت میں پیش ہوگا. تو اب یہ بتایا گیا آج عدالت کو, جی کل ان کو فون پہ سن لیا گیا تھا, جو بالکل ایک قانوناً لغو بات ہے. کوئی فون پہ ہیئرنگ نہیں ہوتی. میں کل 8 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر رہا, 11 بجے سے لے کر 7:30 8 بجے تک. بیٹیاں بھی موجود رہیں 4-5 گھنٹے, ان کو کوئی سنوائی نہیں دی گئی, اور آج نہ کوئی رپورٹ پیش کی گئی, نہ سپرنٹینڈنٹ جیل آج پیش ہوا عدالت میں. نئے جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب مقرر ہوئے ہیں, انہوں نے ایک ذاتی استدعا کی کہ چونکہ میرا پہلا دن ہے آج نرمی دکھائی جائے, اور عدالت نے ہمارے پرزور احتجاج کے باوجود اب مقرر کیا ہے پیر کا دن بشرا بی بی کی بیٹیوں کی سپرنٹینڈنٹ جیل سے ہیئرنگ کے لیے, ملاقات کے لیے, کہ وہ ان کو مل کے بتائے گا کہ کیوں ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, اور پیش ہوگا اگلے منگل اپنی رپورٹ کے ساتھ اس عدالت میں. تو یہ ایک اپنے آپ کو اس حکم سے بالا تر سمجھتا ہے. نہ اس نے کل ہیئرنگ دی, نہ آج وہ عدالت میں پیش ہوا. یہ پوری صورتحال عدالت کے سامنے بھی ہم نے رکھی, اور آپ کے ذریعے قوم کے سامنے بھی رکھنی ہے. تو یہ ہے اس وقت پاکستان کی قانونی صورتحال. عدالت اپنا تحفظ خود کرے, چاہے ہم عدالت سے یہی استدعا کرتے ہیں کہ عدالت وہ جزو ہے ریاست کا جس نے عوام کو ان کے انسانی حقوق دینے ہوتے ہیں, اور یہ ایک اہم ترین انسانی حق ہے ایک بیٹی کا اپنی ماں سے ملاقات. جیل کا قانون, پاکستان کا آئین سب اس کی اجازت دیتے ہیں, بلکہ اس کی تاکید کرتے ہیں. جیل میں بیٹھے ہر شخص, خواہ وہ ناحق جیل میں ہو یا کسی ٹھیک مقدمے میں جیل میں ہو, بشرا بی بی بالکل ناحق جیل میں ہے. ان سے ملاقات, ان کی بیٹیوں کی ملاقات, ان کے خاندان کی ملاقات ان کا بنیادی حق ہے, جس طرح یہ عمران خان کا حق ہے کہ وہ اپنی بہنوں سے ملیں, اپنے وکلاء سے ملیں. تو یہ حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے, نہ عمران خان صاحب کو, نہ بشرا بی بی کو. آج جو بات ہوئی, اب دیکھتے ہیں پیر والے دن اور منگل والے دن کیا ہوتا ہے. ہم اصرار کرتے رہیں گے, ہم اسی طرح سپریم کورٹ کے سامنے بھی جائیں گے. وہاں بھی اکتوبر 2025 سے ہماری درخواست پڑی ہوئی ہے, زیر التوا ہے, ایک بھی اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے. تو ہم ہر سطح پہ یہ تقاضا کریں گے. ہم نے کل بھی درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں ارلی ہیئرنگ کی, اس سے پہلے بھی میں رجسٹرار صاحب سے جا کر ملا ہوں, کئی بار ہم نے میڈیا کے ذریعے بھی اصرار کیا ہے. اب میں پھر جاؤں گا سپریم کورٹ اور یہ اصرار کروں گا کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست کئی ماہ سے, اکتوبر سے ان کے سامنے پڑی ہے, اس کو سنا جائے. فیصلہ کریں کہ کیا عمران خان کے, بشرا بی بی کے, پاکستان کے اسیران کے کوئی حقوق ہیں جیل میں, یا یہ کال کوٹری ہے.
यहाँ किसी का कोई हक नहीं है। रियासत जब चाहे मिलने दे, जब चाहे ना मिलने दे। बीमार को, शिफायाब को क्या वो सलूक करती है हमें कुछ पता नहीं। रात के अंधेरे में उनको अस्पताल लेकर आते हैं, रात के अंधेरे में उनको वापस ले जाते हैं। ख़ानदान को कोई इल्म नहीं होता, उनके ज़ाती मालिजीन को कोई इल्म नहीं होता, और हम बाहर खड़े कोठरी से ये तमाशा देख रहे हैं। तो अब इस तमाशे को ख़त्म करना है, और इसका इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी है और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को है। सामान्य राजा साहब, जैसा कि आप कहते हैं कि हमें इस अदालतों से उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आते रहेंगे, दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। सर, ये दरवाजे नहीं खोल रहे, तो कहीं और भी दस्तक देने का इरादा है या यहीं पे दस्तक दी जाएगी? सर देखें, हम हर सतह पे आइन और कानून की बात कर रहे हैं, उसूल की बात कर रहे हैं। जो इक़्तिदार पर लोग मुसल्लत हैं उनको भी हम बता रहे हैं कि उनके दीनी तकाज़े क्या हैं, उनके आइनी तकाज़े क्या हैं, बतौर इंसान उनके तकाज़े क्या हैं। इस वक्त एक बदमस्त ताकत है जिसका हमें मुकाबला है। हम हर सतह पे उसका मुकाबला करते हैं, अखलाकी सतह पे, कानूनी सतह पे और सियासी सतह पे। आप देखेंगे पाकिस्तान की आवाम के सामने ये मुकदमा रखने का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान की आवाम अपने फैसले करे। जो फैसला अवाम ने 8 फरवरी 2024 को किया था, हक के लिए, शराफत के लिए, इंसाफ के लिए, वो फैसला पाकिस्तान की आवाम को बार बार करना है, और पाकिस्तान की आवाम ये फैसला करेगी, वोट के जरिए भी करेगी और सड़कों पे भी करेगी। सर अलीमा सर, लेकिन जलसे होते रहेंगे, जलसे हो रहे हैं। इन जलसों का मकसद यही होता है कि आवाज़ बुलंद की जाए। आवाज़ जो है बहरहाल अपनी एक वक़्त रखती है, वो पूरी दुनिया में गूंजती है। पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन देखते हैं कि इस मुल्क में सब अच्छा नहीं है। इस मुल्क की जो कौम है, इस मुल्क के जो अवाम हैं, वो बेजार हैं, वो खड़े हुए हैं, वो गुस्से में हैं, वो नहीं मानते इस जबर को। तो इन जलसों के जरिए ये हम इजहार करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये इजहार आगे बढ़ेगा और एक बड़ी शक्ल इख्तियार करेगा। कश्मीर के हवाले से थोड़ा सा बता दें। वो बन चुका है वो बोर्ड। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बोर्ड के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे लोग शामिल नहीं किए जा रहे हैं। देखिए ये हर जगह होते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के इल्ज़ामात हैं। देखिए ये गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन हमने आगे बढ़ना है। हम एक रिव्यू बोर्ड भी बनाएंगे आज़ाद कश्मीर में, और इंशाल्लाह हर एक को ऑन बोर्ड में चेंजेस हो सकती है। गुफ्तगू होती रही है कि कहीं पे मामला तय हो रहे हैं और बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो उसका इम्कान कभी है, और बैरिस्टर गौहर की बातचीत भी चल रही है, और फिर उसके बाद देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केसेज हैं वो भी मुकर्रर होना शुरू हो गए हैं। तो कहाँ पे अब डेडलॉक है, क्या वो वजह हो सकती है? देखिए, मुझे किसी बातचीत का इल्म नहीं है। अगर कोई हो रही है तो होए, मैं नहीं जानता। मैंने वो बात करनी है जो कानून की है, जो आइन की है, जो अवाम के हुकूक हैं। अवाम को कहना है कि अपना हक वो इस्तेमाल करें, आवाज़ बुलंद करने का, इकट्ठा होने का। ये तमाम आइनी हुकूक हैं, इसमें कोई जुर्म नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इकट्ठे होकर चलना, बोलना, एहतजाज करना, ये सब आइनी हुकूक हैं। तो ये हुकूक हम इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान की आवाम इस्तेमाल करेगी, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा सरमान राजा साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने अडियाला की बजाय अदालतों के बाहर एहतजाज की कॉल दी है, बारहा का है, और खबर ये भी आई थी कि वो वकला से काफी रंजीदा भी है, लेकिन यहाँ पे कोई पार्लियामेंटेरियन जो है देखें, ये तमाम अफवाहें उड़ाई जाती हैं पार्टी को कमज़ोर करने के लिए। पार्टी के अंदर बहुत से लोग बैठे हैं, कोई मुझे तामुल नहीं ये कहने में, जो चाहते हैं कि पार्टी की तज़हीक हो और पार्टी कमज़ोर हो। पार्टी के अंदर बैठे हैं ऐसे लोग। जहाँ तक वकला का ताल्लुक है, खान साहब का ये हुक्म है, इसरार है कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो तमाम सीनियर वकला वहाँ मौजूद हुआ करें और बात किया करें। हम लोगों को मदऊ करते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, लेकिन हम इसरार करते रहेंगे कि सब आएँ, सब आकर अपनी आवाज़ जो है हक की आवाज़ के साथ मिलाएं। इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से खान साहब का हुक्म है कि अदालत में जब उनके मुकदमात होते हैं तो इज़हार यकजहती के लिए वो यहाँ आएँ, अदालत के अंदर भी आएँ, अदालत के बाहर भी खड़े हों। तो ये खान साहब का हुक्म है, और इस हुक्म से हर पार्लियामेंटेरियन वाकिफ़ है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई हमने ख़त डालना है, उनको कोई हमने घंटी बजानी है दरवाजे पर। सब जानते हैं मुकदमात कब मुकर्रर होते हैं, ये हर ग्रुप में डाल दिया जाता है। पार्लिमानी पार्टी का ग्रुप है, सूबाई सतह पे, कौमी सतह पे, सेनेट की सतह पे, हर जगह ये बात पहुंच जाती है। जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो लोग नहीं आते किसी वजह से, उनके नाम है वो पार्टी के अंदर से हो। हमने एक निज़ाम वज़ा किया है सेनेटर्स के लिए, कौमी असम्बली के मेंबरान के लिए, सूबाई असम्बली के मेंबरान के लिए, जो तनख्वाह उनको मिल रही है सरकार से, और ये बड़ी तनख्वाह है। जब इलेक्शन हुए थे तो तनख्वाह कम थी, अब ये 5.5 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा है। उसमें से सिर्फ 50,000 रुपये पार्टी फंड में जमा कराए जाएँ, वो भी नहीं हो रहा। तमाम पार्लियामेंटेरियन ये नहीं कर रहे। एक तादाद कर रही है, लेकिन एक बड़ी तादाद ये नहीं कर रही। इसकी वजह से भी हमें मुश्किलात दरपेश आती हैं।